ایک 12-13 سال کی لڑکی ہے، جذبات کی رو میں بہ کر ایک لڑکے کے بہکاوے میں آ کر وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلقات پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ہاں ایک زچگی ٹھہر جاتی ہے۔ 13 سال کی بچی نے جس بچے کو پیدا کرنا ہے وہ جب تک مرے گا نہیں، آپ اس کو کہیں گے ولد الزنا، بلکہ یہ جملہ تو ذرا مشکل ہے، لفظ مشکل ہے، ہمارا معاشرہ اس کو پیدائش سے پہلے کہے گا حرام زادہ، حرام دی سٹ، حرام دا مال۔ آپ مجھے بتائیے اس بچے کو کیا قصور ہے؟ 4 بندے جس کی عصمت دری کر کے چلے گئے جس بچی کی، 2 مہینے بعد اس کو پتہ چلا کہ مجھے 2 مہینے سے پیریڈز نہیں آئے، اس کا پریگننسی ٹیسٹ کروایا گیا، پتہ چلا پوزیٹیو ہے۔ 4 درندے ایک عورت کی زندگی، اس کے جسم، اس کی نفسیات کو سب کو ریپ کر کے چلے گئے، اینڈ دے لیفٹ ہر پریگننٹ۔ مجھے بتائیے یہ لڑکی اس پریگننسی کا کیا کرے؟ مجھے بتائیے کیا کرے؟ کہاں جائے کہ جہاں پہ ان درندوں کی یہ رکھی ہوئی نشانی اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے؟ اس بچی کا کیا قصور ہے مجھے آپ نے بتائیے؟ who would at the age of 14 give birth to a child who's not just illegitimate but he is actually the product of a massive rape, of a gang rape۔ مجھے بتائیے ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ یقین کیجئے اتنی بڑی بڑی خواتین آپ کی دوپٹے لے کر اور بھائیے کی چوڑیاں پہن کر انگوٹھیاں پہن کے ہماری اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے دل موو ہوتے ہیں، سینٹ میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کبھی کسی عورت میں اتنی جرت ہوئی کہ عورت کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے بارے میں ایک دفعہ آواز اٹھائے؟ سر لعنت ہے باقی تمام چیزوں پہ جو وہ کر رہی ہیں بیٹھ کے، عورت کے حالات پہلے سے بہت بگڑ گئے۔ اور ہمیں پتہ ہے کیا باتیں جاتی ہیں، جیڑا بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا رزق لے کے پیدا ہوتا ہے، رزق لے کے سارے پیدا ہوتے ہیں میں مانتا ہوں، لیکن پھر آدھی دنیا بھوکوں کیوں مر رہی ہے؟ ہمارے ہاں اس وقت جتنی جنسی بے راہ روی ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دینے سے یہاں پہ اسلام کے سورج طلوع ہونے نے شروع نہیں ہو جاتے۔ آپ اپنے ملک کے نظام کو ریاست مدینہ کہنا شروع کر دیں، یہ مدینہ نہیں بن جاتا۔ خدا کا واسطہ ہے اس وقت آپ کا ہر بچہ بہت جلدی ارلی ٹینز کے اندر سیکشولی ایکٹیو ہے، وہ بیڈ رات بھر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں کیا باتیں کرتے ہوں گے؟ آپس میں مناجات بیوہ تو ایک دوسرے کو نہیں سناتے نا، شکوہ جواب شکوہ، وہاں ساری یہ سستی جذباتیت، سسکیاں، ملنے کا وعدہ، ننگی تصویر بھیجنے کا وعدہ جو ہر روز پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ بلیک میل ہوتے ہیں۔ ایک عورت کا تھا جس کی عمر تقریباً 36 سال تھی اور اس کا منہ ایسے تھا جیسے کہ سانس لینے کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جب میں نے اس کی چادر ہٹائی تو نیچے پورا پیٹ کھلا ہوا تھا، آنتیں باہر تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ زنک پیسٹ کی ڈریسنگ مجھے کرنے کے لیے کہا گیا، اور میں نے پوچھا بی بی اس حال کو پہنچی کیسے؟ کہتے 5 بچے تھے، میاں نے کہا چھٹا بچہ کیوں ہو گیا ہے، جا کے ایبورٹ کراؤ۔ ہر ہسپتال میں گئی، کسی گائنیکولوجسٹ نے ہاتھ نہیں لگایا، حتیٰ کہ ایک کویک کے پاس جا کے چمچہ مروا کے اپنی پریگننسی وارڈ کا وہی چمچہ اس کے یوٹرس میں سے نکل کے پھاڑتا ہوا اس کو پیریٹونائٹس کر دیا گیا۔ مجھے اپنا یہ پہلا سرجیکل پیشنٹ یاد ہے جس کی ہم صرف انتظار کرتے ہیں کہ کب مرنا ہے اس نے۔ اچھا میں مائی جیران کی کہانی بتا دوں۔ اگو چک کی مائی جیران کی 6 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں اوپر تلے پیدا ہوئیں، ان کے میاں فوت ہو چکے ہیں۔ اب مائی جیران جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تو اپنے پیسے کماتی ہے۔ 6 لڑکیاں ان گارڈڈ، ان پروٹیکٹڈ ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ مجھے بتائیے کیا وہ سٹنگ ٹارگٹ نہیں ہے؟ ارے میں عرض کروں آپ کو، کبھی اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ شرم کے مارے مر جائیں۔ کوئی دن جاتا ہے کہ آپ کی خبروں کے اندر 5 بچیوں کے ریپ ہونے کا نہیں آتا، اور بچیوں کی عمریں کیا ہیں؟ 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس ملک میں سیکشل فرسٹریشن کس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے۔ ارے 3 سال کے بچے کو دیکھ کے پتہ ہے کیا دل کرتا ہے؟ جانور کا بچہ ہو نا، بکری کا بچہ ہو 3 سال کا، تو بندہ کہتا ہے ہائی سے سینے سے لگا لوں۔ بکری بھی محفوظ نہیں رہی، سوری ٹو سے۔ بکری بھی یہاں میں آپ کی پروگرام مارننگ شو ہے، میں کیا بات کروں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں نہ انسان، نہ حیوان، نہ جانور، ان لوگوں کی جنسی جنونیت کے تحت کوئی آج ہم سر میرے خیال سے آپ کی نظر میں یقیناً ایک واقعہ گزرا ہوگا جو اسی سال بہت زیادہ خبروں میں ہائی لائٹ ہوا، اور بڑا ہی ایک افسوسناک انسیڈنٹ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک لڑکی، ایک بچی اسقاط حمل کے دوران اپنی جان سے چلی گئی تھی۔ ناظرین یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، جہاں پر عطائی ڈاکٹر یا دائیا یا جو کلینکس بنے ہوتے ہیں وہاں پر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بچیاں اپنی جان سے چلی جاتی ہیں۔ اب بلیم سارا ایسے کلینکس کو یا تائی ڈاکٹر کو کر دینا بھی میرے خیال سے کہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ میرے خیال سے فرد کی خود اس میں ذمہ داری بہت حد تک بنتی ہے۔ تاہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میرے تو بڑے ہی فیورٹ اور پسندیدہ ہیں، اور اکثر آپ ان کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں اور بہت عمدہ بات کرتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں جناب ڈاکٹر عمر عادل صاحب کی۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسی جرات مندی آپ نے دکھائی ہے نبیہہ،
वो आज 20 साल हो गए हैं। मैं कितने ही चैनल्स की मॉर्निंग शो होस्ट को और इवनिंग शो होस्ट को भी कहता रहा हूं कि इस बात पे बात कीजिए। और वो बात क्या है? बात यह है कि एक अनवांटेड प्रेगनेंसी, एक ऐसी जचगी जिसके अंदर ना प्लानिंग हो, ना ही किसी किस्म की उम्मीद हो, और जिसके अंदर मुनाकिहत का रिश्ता ना हो एक आदमी और औरत के दरमियान, उस प्रेगनेंसी को क्या एक औरत के रहम में पलने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं? क्या औरत को यह इख्तियार नहीं मिलना चाहिए कि अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी है तो मेरे जिस्म के रहमे मादर के अंदर जो जानदार पल रहा है या जो कंसीव हो गया है, क्या मैं उसको कंटिन्यू करूं? क्या उसको मैं इस दुनिया में लेकर आऊं और एक ऐसे बच्चे को दुनिया में लेकर आऊं जो पैदाइश से पहले ही स्टिग्मेटाइज्ड है और वह स्टिग्मा है? सॉरी टू से मैं यहाँ पे ये बात कह रही हूँ, लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जुमला आपने भी बहुत बार सुना होगा और मैंने भी बहुत बार सुना, और मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये लफ्ज सुनती हूँ या जुमला सुनती हूँ कि औरत को हमारे यहाँ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल समझा जाता है। ये एक अलग बात है, वो है बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करना। आप ये सोचें कि एक 12-13 साल की लड़की है, जज्बात की रौ में बहकर एक लड़के के बहकावे में आकर वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात पैदा करती है, जिसके नतीजे में उसके यहाँ एक जचगी ठहर जाती है। 13 साल की बच्ची ने जिस बच्चे को पैदा करना है, वो जब तक मरेगा नहीं, आप उसको कहेंगे वल्दुल ज़िना। बल्कि ये जुमला तो जरा मुश्किल है, लफ्ज मुश्किल है। हमारा मुआशरा उसको पैदाइश से पहले कहेगा हरामजादा, हराम दी सट, हराम दा माल। आप मुझे बताइए, इस बच्चे को क्या कसूर है कि इसको दुनिया में आने दिया जाए? उस बच्ची का क्या कसूर है जिसके यहाँ ना कोई सेक्स एजुकेशन थी, ना कोई तालीम थी, ना ही किसी किस्म की कोई निगहदाश्त और सरपरस्ती थी? लड़का उसके साथ ये बदकारी करके भाग गया। 2 मुजरिम हैं इस एक जुर्म के, लेकिन सजा एक को मिलती है और सजा सिर्फ औरत को मिलती है। और यकीन कीजिए, मजाल है औरतों की कोई एनजीओ ऐसी हो, औरतों की कोई स्पोक्स पर्सन ऐसी हो, ये जो सिविल सोसाइटी की सारी बेगमात बगैर सफेद बाल लेके, मोमबत्तियां लेके हर मौके पे आ जाती हैं, क्या कभी इन्होंने आज तक द राइट टू अबॉर्ट यानी कि अस्कात का हक होने पे कभी एक लफ्ज भी बोला है? इसलिए कि डर जाते हैं मौलवी हमारे पीछे पड़ जाएंगे, मजहब हमारे खिलाफ हो जाएगा, सोसाइटी हमारे खिलाफ हो जाए। नबी, एक बात बताऊं आपको, ये चीज़ मेरे अंदर जो गुस्सा है ना, ये पता है कहां से स्टेम हुआ? अगर आपके पास टाइम है, अगर ब्रेक आ रही तो हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन 1988 के अंदर मैं अपने पहले दिन सर्जिकल हाउस जॉब में साउथ सर्जिकल वार्ड मेयो हॉस्पिटल में गया, जहां एक इंतहाई शफीक प्रोफेसर अब्दुल वहीद साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मुझे जो पहला बेड दिया गया, मुझे उसका मंजर आज तक नहीं भूलता। वो बेड एक औरत का था जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल थी, और उसका मुंह ऐसे था जैसे कि सांस लेने के लिए उसको कोशिश करनी पड़ती है। और जब मैंने उसकी चादर हटाई तो नीचे पूरा पेट खुला हुआ था, आंतें बाहर थी, और मुझे याद है कि जिंक पेस्ट की ड्रेसिंग मुझे करने के लिए कहा गया। और मैंने पूछा, बीबी इस हाल को पहुंची कैसे? कहते 5 बच्चे थे। मियां ने कहा, छठा बच्चा क्यों हो गया है, जाके एबॉर्ट कराओ। हर अस्पताल में गई, किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने हाथ नहीं लगाया, हत्ता के एक क्वैक के पास जाके चमचा मरवा के अपनी प्रेगनेंसी अबॉर्ट का वही चमचा उसके यूट्रस में से निकल के फाड़ता हुआ उसको पेरिटोनाइटिस कर दिया गया। मुझे अपना ये पहला सर्जिकल पेशेंट याद है जिसकी हम सिर्फ इंतजार करते थे कि कब मरना है उसने। और ये जो औरत मार्च के बारे में इतनी बातें होती हैं, खाना गर्म कर लो पर इतनी बहस हो जाती है, वहां पर इस तरह के इश्यूज क्यों नहीं उठाए जाते हैं? इसलिए कि अजीबो गरीब एजेंडा है। आपने क्या उम्दा कहा, खाना खुद गर्म कर लो, अपने मोजे खुद ढूंढ लो, और मेरी जिंदगी आके खुल के तबाह करो। औरतों की लीडर्स को खुद भी नहीं है पता कि औरत के मसाइल क्या हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, आई एम नॉट ए गायनेकोलॉजिस्ट, मैं यकीन कीजिए अपने दर्द दिल के लिए। लेकिन ये वो मसला जिसने आपको तकलीफ दी है, क्योंकि आपने देखा है। मैं आपको एक थोड़ी सी नबीहा को बात बताऊं, हम बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, हमें पता ही नहीं कि शहर में क्या हो रहा है। इस वक्त मैं शहर लाहौर में हूं, जिसको यकीन कीजिए दिल कहा जाता है, शहर निगारा कहा जाता है, अरूसुल बिलाद कहा जाता है। इस अस्पताल के इस पूरे शहर के किसी कोने, किसी जगह पे, किसी टाउन ऐसा नहीं है जहां पे कई एबॉर्शन क्लिनिक नहीं चल रहे। ठीक है। आप अगर ये समझते हैं कि बीइंग द प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी मैं स्टेट के लॉ के खिलाफ नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, यानी कि नहीं अबॉर्ट करूंगा, तो वो औरतें जिनकी सबकी अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, वो कहां जाके टक्कर मारेंगी? वो कुएं में कूद के तो अपनी इज्जत नहीं बचाएंगी। दे विल हैव टू गो टू अ क्वैक, दे विल हैव टू गो टू अ क्लिनिक व्हिच इज टोटली अ क्वैक रन क्लिनिक। और उसको क्लिनिक कहना भी गलत, वो एक अकूबत खाना है जहां पे जाके एक होने वाले बच्चे की जान भी ली जाती है और उसकी मां की भी जान ली जाती है। हम अब मीडिया में ये बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करते। मैं हैरान हूं, आप यकीन कीजिए कि आप भी कब से ये मॉर्निंग शो कर रही हैं, मैं भी कोई 22 साल हो गए। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, नोबडी
लिसन्स टू नहीं ये नहीं करना जी, डायरेक्टर न्यूज़ साहब नहीं इजाजत देंगे जी, फलाने देंगे, रेटिंग नहीं आएगी। रेटिंग के पीछे मर के औरतों की इस बात पे रेटिंग आती है कि अपने मोजे खुद ढूंढ लो। खुदा का वास्ता है। मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे गुस्सा एक और बात से चढ़ा बेटा। पिछले हफ्ते, और मैं ये कह रहा हूं, पिछले हफ्ते मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक पूरा सेमिनार किया जिसका नाम था टैबूज इन प्रेगनेंसी। टैबूज इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या क्या टॉपिक होंगे। मजाल है अनवांटेड प्रेगनेंसी, द राइट टू अबॉर्ट, एबॉर्शन सर्विसेज का कोई जिक्र भी उसके अंदर हो। मैंने फिर फोन किया डॉक्टर शैला अनवर को, जो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा, आप कोई 10-12 आप जुगादरी किस्म की माहिर इमराज निस्वा एक होटल के अंदर बैठ के दवा तकरीरें कर रही थी। किसी ने सोचा कि उस औरत का क्या बने कि जिसका रेप हो, 4 बंदे रेप करें, 2 महीने बाद उसको पता चले मेरा रेप तो हो गया, पुलिस ने मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करा के मुझे 10 दफा और रेप किया, मेरा मुकदमा कभी आगे नहीं चलेगा, मैं लोगों को कभी पहचान नहीं सकूंगी। सर, मुकदमा लोग बात तक नहीं कर पाते हैं। नहीं होगी। मगर जो मैं बात आप देखिए सर, डोमेस्टिक हेल्पर्स के साथ कितनी ज्यादतियां होती हैं, इस बारे में तो कभी कोई बात ही नहीं हुई है। आई वांट टू, मतलब कि मैं इस पे एक शो, एक सेगमेंट करना चाहती हूँ। नबिया, मैं एक बात बताऊं आपको, बात मैं जिस बच्ची की बात कर रहा हूँ, 4 बंदे जिसकी इस्मत दरी करके चले गए, जिस बच्ची की 2 महीने बाद उसको पता चला कि मुझे 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया, पता चला पॉजिटिव है। 4 दरिंदे एक औरत की जिंदगी, उसके जिस्म, उसकी नफ्सियात को सबको रेप करके चले गए, एंड दे लेफ्ट हर प्रेग्नेंट। मुझे बताइए ये लड़की इस प्रेगनेंसी का क्या करे? मुझे बताइए क्या करे? कहां जाए कि जहां पे उन दरिंदों की ये रखी हुई निशानी, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। इस बच्ची का क्या कसूर है? मुझे आप ये बताइए। Who would at the age of 14 give birth to a child who's not just illegitimate, but he is actually the product of a massive rape, of a gang rape. मुझे बताइए, हमने कभी सोचा इस बारे में? यकीन कीजिए, इतनी बड़ी बड़ी खवातीन आपकी दुपट्टे लेकर और भैया की चूड़ियां पहनकर, अंगूठियां पहन के हमारी असेंबली में बैठी हुई हैं, बड़े दिल मूव होते हैं, सेनेट में औरतें बैठी हुई हैं। मुझे आप ये बताइए, कभी किसी औरत में इतनी जरूरत हुई कि औरत के साथ होने वाली इस जाति के बारे में एक दफा आवाज उठाए? सर, लानत है बाकी तमाम चीजों में जो वो कर रही है बैठ के। औरत के हालात पहले से बहुत बिगड़ गए। इसमें अगर हम शादीशुदा खवातीन या उन कपल्स का भी जिक्र करें, क्योंकि पॉपुलेशन काउंसिल सर्वे के मुताबिक, यहाँ पे हम फैक्ट्स भी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर देते हैं कि तकरीबन हर साल 20 लाख खवातीन अस्काते हमल करवाती हैं, और उनमें से जो ज्यादातर का ताल्लुक है वो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड खवातीन। आपका ख्याल है कि ज्यादातर का ताल्लुक है? मैं मैरिड कपल की बात करता हूं। नबिया, मैं आपकी बात करता हूं, मेरी बच्चियों की तरह है माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको एक बहुत अच्छा शौहर दिया। फिर जब शादी हो गई, आप और आपके शौहर मिलके बैठे कि वी वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, सो यू प्लान्ड अ फैमिली। आपने सोचा कि मैं भी काम करती हूँ, वो भी काम करते हैं, हमारी इतनी इनकम है, मैं कितना वक्त ऑफ ले सकती हूँ, जाहिर है मेरे जिस्म में तब्दीलियां आएंगी तो मेरी अपीयरेंस पे क्या असर होगा, ये सब चीजें आपके जहन में थी। बिल्कुल। एंड देन यू कंटिन्यूड विद वर्किंग एंड ऑल्सो यू बिकेम प्रेग्नेंट आफ्टर प्लानिंग अ पर्टिकुलर पेरेंटहुड। उसके बाद आपके यहाँ अल्लाह ने चांसी बेटी दी, खुदा की किस्मत अच्छी करे। एक मैरिड लड़की जो काम कर रही है, इसका मियाँ है, बरसर रोजगार है, दे प्लान, फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें होती है कि क्या सब नहीं करते प्लान। आई रिसेंटली मेट अ कपल, और मुझे खातून से मिलके बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि वो दोनों बहुत पढ़े लिखे थे, सोसाइटी में अच्छा काम कर रहे थे, और मुझे जब खातून से मैंने बात की तो शी टोल्ड मी कि उसके 3 साल जो है वो उसकी प्रेग्नेंट, 3 बच्चे हैं उसके, जो कि 1-1 साल के वक्फे के बाद हुए हैं, और तीनों ऑपरेशन से हुए हैं, एंड शी वाज पिस्ड ऑफ एंड फ्रस्ट्रेटेड। और मैंने कहा तुम लोगों ने उस तरफ आ रहा हूं आपकी बात। मैं आपकी बच्ची की बात कर रहा था। बच्ची जब पैदा हुई, दिस वाज अ प्लान्ड चाइल्ड। उसको भी पालने में कितनी मुश्किलात हैं, उसको भी प्रोवाइड करने में कितनी मुश्किलात हैं। हमारे मुल्क में वैसे ही किसी के पास खाने को नहीं है, और हमें पता है क्या बातें जाती हैं, जेड़ा बच्चा पैदा होता है अपना रिस्क लेके पैदा होता है। अरे रिस्क लेके सारे पैदा होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन फिर आधी दुनिया भूखों क्यों मर रही है? वो तुम्हारी प्लानिंग वजह से। राज़िक मेरा मौला है, उसने हर एक रिस्क रखा, हमने ज्यादती की। हम अपने अल्लाह से ज्यादती करते हैं कि उसके निजाम में दखल देते हैं, इतदाल की रानी अपनाते। आपने जिस खातून का जिक्र किया कि 3 उसके सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं और उसकी जान पे बनी हुई है, उस आई एम श्योर कि चौथी प्रेगनेंसी में उसको यूट्रस फट जाएगा, बिल्कुल वो इतनी दफा स्टिच हो चुका है। मैं से फर्ज करूं नबिया, उस औरत के लिए आपकी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इतनी इनइफेक्टिव हैं। हमारे जमाने में टीवी पे कम से कम एक इश्तिहार आता था, हम 2 हमारे 2। आज आप पीटीवी पे इश्तिहार लगा के देखें और उस इश्तिहार को अपने लिए स्पॉन्सर करवा के देखें, आपका प्रोग्राम बंद करवा दिया जाएगा। जिस मुल्क में फैमिली प्लानिंग, सेक्स एजुकेशन
اینڈ سیکس پروٹیکشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اویئرنیس ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے, میرا یہ خیال ہے اور میں اس میں بالکل پکی بات کرتا ہوں, ہمارے ہاں اس وقت جتنی جنسی بے راہ روی ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے, دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دینے سے یہاں پہ اسلام کے سورج طلوع ہونے نے شروع نہیں ہو جاتے. آپ اپنے ملک کے نظام کو ریاست مدینہ کہنا شروع کر دیں, یہ مدینہ نہیں بن جاتا. خدا کا واسطہ ہے, اس وقت آپ کا ہر بچہ بہت جلدی ارلی ٹینز کے اندر سیکشولی ایک سوال میں پوچھوں گی کہ اس میں پھر قصوروار کون ہے؟ ہم ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ معاشرہ قصوروار ہے. دیکھیے نہیں, اس میں معاشرہ تو دیکھیں, معاشرہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. قصوروار اس میں سب سے پہلے سٹیٹ ہے. سٹیٹ سر دیکھیے, سٹیٹ کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرے, ان کو اویئر بنا کے, ان کو فیسلٹیز دے کر. میری بات سنیے, میں قصوروار کسے ٹھہراؤں؟ پتا چلا کہ مائی جیراں اگو چک کے چرندی ہے, وہ دیاں 6 تیاں نے. سمجھ آئی؟ سر میں ریسنٹلی اس شو پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور وہ کسی بچارگی میں آئے اور بیٹے کے ساتھ بڑا کسی ورکشاپ پہ جو ہے وہ ظلم و تشدد ہوا, بڑی ویڈیو بھی وائرل ہوئی. تو ہم ایک سیگمنٹ کر رہے تھے, میں نے بریک میں پوچھا اس مرد سے, میں نے کہا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ سر ہی ٹولڈ می 10 بچے ہیں. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ اس کے لیے کتنا نارمل ہے, نہ وہ بچے پڑھ رہے ہیں, نہ ان کو تعلیم ہے, نہ کوئی شعور دے پائے گا, اور ایسے ہم چل رہے ہیں. جہالت کی ایسی نشانی ہے. اچھا میں مائی جیراں کی کہانی بتا دوں. اگو چک کی مائی جیراں کی 6 بیٹیاں ہیں. 6 بیٹیاں اوپر تلے پیدا ہوئیں, ان کے میاں فوت ہو چکے ہیں. اب مائی جیراں جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تو اپنے پیسے کماتی ہے. 6 لڑکیاں ان گارڈڈ, ان پروٹیکٹڈ ایک گاؤں میں رہتی ہیں. مجھے بتائیے کیا وہ سٹنگ ٹارگٹ نہیں ہے؟ ارے میں عرض کروں آپ کو, کبھی اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ شرم کے مارے مر جائیں. کوئی دن جاتا ہے کہ آپ کی خبروں کے اندر 5 بچیوں کے ریپ ہونے کا نہیں آتا, اور بچیوں کی عمریں کیا ہے, 3 سال, 4 سال, 5 سال. آپ ذرا سوچیں کہ اس ملک میں سیکشل فرسٹریشن کس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے. ارے 3 سال کے بچے کو دیکھ کے پتہ ہے کیا دل کرتا ہے؟ جانور کا بچہ ہو نا, بکری کا بچہ ہو 3 سال کا, تو بندہ کہتا ہے ہائی سے سینے سے لگا لو. تو بکری بھی محفوظ نہیں رہی, سوری ٹو سے. بکری بھی یہاں میں آپ کی پروگرام مارننگ شو ہے, میں کیا بات کروں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں نہ انسان, نہ حیوان, نہ جانور, ان لوگوں کی جنسی جنونیت کے تحت کوئی آج ہم. سر میرے خیال سے اب وہ ٹائم گزر گیا جب ہم کہتے تھے نا کہ بچیوں کو گھر میں رکھو اور سنبھال کے رکھو, اب تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. بچوں کو آپ کہتی ہیں کہ بچیاں جو ہیں ان کو گھر میں, بچے تو استغفر اللہ معاف کرے, بچیوں کو گھر میں سنبھال کے رکھیں. بچیوں کے ہاتھ میں باہر کی دنیا کے ساتھ ایک ایسا مضبوط تعلق ہے جس کا نام موبائل فون ہے. آپ یقین کیجئے کسی گھر میں جائیں, 3 بجے گھر میں جائیں, آپ کو چلے گا بچی کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا دیا روشن ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے موبائل کی سکرین. آپ نے بچوں کو پہلے 5-5 روپے میں پوری رات بات چیت کرنے کے لیے مفت پیکج دیے. اب واٹس ایپ آ گیا ہے, میسنجر آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا. رات بھر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں کیا باتیں کرتے ہوں گے؟ آپس میں مناجاتیں بے بات تو ایک دوسرے کو نہیں سناتے نا, شکوہ جواب شکوہ. وہاں ساری یہ سستی جذباتیت, سسکیاں, ملنے کا وعدہ, ننگی تصویر بھیجنے کا وعدہ جو ہر روز پورا ہوتا ہے, اور اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ بلیک میل ہوتے ہیں. لڑکوں کو آپ نے کیا تعلیم دی ہے؟ بالکل. ماں کہتی ہے ماشاءاللہ. یہاں پنجاب میں ایک محاورہ ہے, اور لڑکیاں اور بہنیں بڑی فخر سے کہتی ہیں, جس معاشرے کے اندر بہنیں یہ کہیں کہ جیوے میرا پائی, میری گلی گلی پر جائی, اور لانتی ہے تم ہی کسی پر جائی بننا. سر آئی وش کہ ہمارے پاس تھوڑا سا اور اگر وقت ہو سکتا کہ ہم اس سیگمنٹ کے اوپر بات کر سکتے, لیکن آپ ٹی وی کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں, ہمیں بریک کی جانب جانا ہے, پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جوائن کیا, اور اتنے سنجیدہ, اتنے بڑے پہلو اور اتنے بڑے ایشو کو آپ نے ہائی لائٹ کیا.